बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हाँ थोड़ी भैन पंजाबी पठानी। तुसी देख रहे हो मेरे यूट्यूब चैनल। अल्लाह करीम तुहानू खुश रखे, आबाद रखे, हंसते वसते रहो। इसे दुआ दे नाल शुरू करते हैं आज का व्लॉग। ये हम जा रहे हैं जी गांव। अचानक एक फौत की हो गई थी। 10 बजे जनाजा है। अब हम जा रहे हैं। रास्ता भी थोड़ा सा ख़राब है, ये देखें। माशाल्लाह जी जनाजे पे हम पहुंच गए हैं। यहाँ पे जी नज़र आए हैं जी डोके, और यहाँ से डोके लेंगे। ये देखें जी डोके आ गए। इन्होंने पहल ला रहे हैं जी, उन्होंने पहल लानी है। माशाल्लाह जी देखें कितने खजूर में काट के रखे हुए। ये मैंने थोड़ी सी ली है जी बिलाल के लिए। इधर है जी खजियों का बाग, ये देखिए। जी हम माशाल्लाह घर पहुंच गए हैं। बिलाल सामने सफाई कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम। ये लो खजूरें आपकी। अरे वाला बोगना आओ जी साडे वास्ते लेके आया वा खजूरा। खजूरा भी इहनू कहंदे आ, डोके भी कहंदे आ। ते असीं इहनू ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਜੇ ਕੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡੋਕੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਲ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਜੂਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਖਾਂਦੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ अल्लाह ताला का कुदरत देख किस तरह अल्लाह ताला ने मेवे बनाए आ ते बहुत ही प्यारे लगे आ। दूसरा टहनी दे नाल ते मैं तो गई नहीं। लाल दा पापा गया सीगा फौतकी ते फौतकी हुई आ, अचानक फोन आया ते फिर मैं क्या मैं तो नहीं जा सकती। मैं कहा तुसी चल जाओ ते ये गए सीगे। बिलाल दा पापा गया सीगा मेरे मियाँ ते वो फिर वापसी दे ना डोके लैके आया साडे वास्ते। ते माशाल्लाह खा के देखते हैं मिठे होणगे। बहुत मिठे है। अच्छा तुसी खाते हैं? आयो करो का जाओ नीचे। पानी तो पहले तो मेरे कोल पिया सीगा, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं ਧੋਵਾਂਗੀ। ਧੋ के पहले थोड़ियां जियां धो के खावांगी, फिर बाकी बाद च धोवांगी। एक दिन मैं खुद जावांगी, तुहानू दिखावांगी खजियां दा बाग, खजूरां दा किस तरह तोड़ते आ, किस तरह वो पैल लाउंदे आ, किस तरह वो अगे सेल करते आ। और मैं सारी वीडियो तुहाडे नाल शेयर करांगी। बिलाल दा पापा तां गया सीगा फौतकी ते रास्ते च इहनू दूसरा नज़र आए ते इहने ना लैके आया ते मैं तुहाडे नाल पूरी वीडियो शेयर करांगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बहुत ही मिठे आ। कोई की खजियां ना मिठियां नहीं होंदियां ते वो गले दे विच फसदियां, लेकिन ये मिठियां वा सीधे ही लंघ जांदियां वा, फसदियां नहीं गले च। तो पढ़ा ले आओ तब मोड़ की शक्ल मोह है वाह पढ़ा ले तो ना खत्म हो रहा। मुझे चलो बिलाल था ऐसा। अच्छा बिलाल दा पापा बिलाल वास्ते लेके आया, मैं क्या पता नहीं मेरे वास्ते लेके आया। दोनों वास्ते है। कहना बिलाल जिस तरह के तुहानू पता वा कुर्बानी नज़दीक आ गई आ। हर साल जिस तरह किसी के 10 दिन हजे कुर्बानी ते रहिंदे आ, किसी के 15 दिन रहिंदे आ ते किसी के 4-5 दिन रहिंदे। जिस तरह हुण 3-4 दिन रहिंदे आ कुर्बानी दे। ते पहला झोटा आ गया मेरे घर
ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਫਿਰ ਨਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਭਦੇ ਆ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਸਾਂਭ ਲਈਏ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਆ ਸੰਭਾਲਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ, ਪੱਠੇ ਲਿਆਉਣੇ, ਗੋਹਾ ਸਿੱਟਣਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰਨੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹਮੇਸ਼ਾ 3 ਜਾਨਵਰ ਜਾਂ 2 ਜਾਨਵਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਰ ਸਾਲ, ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਜਾਨਵਰ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸੇਰ ਲਾਏ ਆ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਸੀਬਾਂ 'ਚ ਕਰੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਵਾ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਕਰੇ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਈਦ ਤੇ ਹਜੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇ ਹਜੇ 3-4 ਦਿਨ ਹੈਗੇ, 3-4 ਦਿਨ ਹੈ ਨਾ, 3-4 ਦਿਨ ਹੈਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਦਿਨ ਖੜਾ ਸੀਗਾ, 2000 ਉੱਥੇ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਆ ਪੱਠਿਆਂ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲੇ ਸੀਗੇ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਜਾਨਵਰ ਸੀਗੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਤੇ ਐਤਕੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਜੇ ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਆਇਆ ਵਾ ਝੋਟਾ, ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਵਾ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੀਕਰ ਮੈਂ ਸੰਭਾਲਾਂਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਪੱਠੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਤਾਲ ਤੋਂ ਪੱਠੇ ਲਿਆਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਇਹ ਹੁਣ ਖਾ ਲਊਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਟਾਈਮ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਿਭਾਵਾਂਗੀ। ਬੱਦਲ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਲਦੀ ਨਾ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਝੋਟੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਪੱਠੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਹੁਣ ਚੱਲੇ ਆ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕਿਤੋਂ ਘਾਹ ਕੱਢਣ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੀਨ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ। ਝੋਟੇ ਨੂੰ ਨਵਾ ਕੇ ਨਾ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਕੇ ਤੇ ਪਰੇ ਬੰਨ ਲਿਆ ਵਾ ਖੁਰਲੀ ਤੇ ਹੁਣ ਪੱਠੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਰਸੇ ਕੜੀ। ਮੈਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਆ। ਕਪਾਹ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਚਾਚੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਠੇਕੇ ਲਈ ਸੀ ਉਹਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਾ ਠੇਕਾ ਉਹਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆ। ਤੇ ਚਾਚੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ ਬਾਗ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਖੱਜੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਘਾਹ ਕੱਢਾਂਗੀ ਕਪਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਵੀ ਘਾਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੋਹਣਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੱਦਲ ਵੀ ਆ, ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਲਦੀ ਇੱਥੋਂ ਘਾਹ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਜਾਣਾ ਵਾ ਫਿਰ ਘਰ ਨੂੰ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ਼ੂ ये है जी बाग, माल्टे भी हैं और ये हैं जी ग्रेट। माशाल्लाह बहुत ज़्यादा बाग माशाल्लाह भरा हुआ है। माशाल्लाह जी बादल बहुत ज़्यादा आ गए हैं। ते आए ठोल मोकड़ा ऐसे तो कर रचवा जर को चलो रो मशला तो शवा कड़ो या खबर है के ਥੱਬਾ ਚੰਗਾ ਘਾਹ ਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਵਾ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਆ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਚੱਲੇ ਆ ਘਰ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਛਾਪਰ ਆ ਨਾ ਕੁਛ, ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਸਾਡਾ ਗਿੱਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਘਰ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਆ। बारिश पैंदी है, थोड़ा पावांगी, एक तो रज जाऊगा, एक खराब ना करेगा।
ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਪੂਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਲਦਸਤੇ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਗੁਲਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਝੋਟਾ ਆਇਆ ਉਹ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਫਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲਿਆਂਦਾ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 3 ਕਲੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਫੜ ਲਈਆਂ ਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਕਲੀ ਦੇ ਫੁੱਲ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਗੁਲਾਬ ਦਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੀ ਆ ਆਲੂ ਤੇ ਪਾਲਕ ਮੈਂ ਕੱਟ ਲਏ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਲੱਗੀ ਆ ਧੋਣ। ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਾਹ ਲੈਣ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦੀ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਰਾਂਗੀ ਐਂਡ। ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੋਗ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸੀ। ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਵਲੋਗ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕरें, ਲਾਈਕ करें, शेयर ज़रूर करें। इसे दे नाल अपनी भैन नूं दिओ इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।